Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina
إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وَرَبَّنَا يَا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم نبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بارك مقام محمود الذي يقف في الأول والآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع من تشاء. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله رحمة برحمة من سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما سابقا وعملا متقبلا وولدا صالحا وصالحة. اللهم إنا نسألك علما وقوة وأمرك ونهيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا آمرون فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ونبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتئم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أكرم بخلق نبي زنه خلقا بالحسن مشتمل بالبشر متاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الزهر في درب والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في مم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في دارين آمين يا رب العالمين. Faslun ay hadza faslun utawi kelaiki ku sawiji fasal al-amwal utawi pirang-pirang harta alati talzamu kang wajib fiha ing dalam amwal az-zakatu apa zakat sitatu anwa'in iku nanam pirang-pirang warna an-ni'amu suwiji pirang-pirang ingon-ingon wanakdani lan emas oro lan alat belanja oro emas perak wal mu'syirati lan wal mu'syirati berarti dan pirang-pirang cucukulan nabat an-nawabi wa amwalu tijarati lan pirang-pirang harta dagang wajibuha kang utawi wajibe amwalu tijarah rubu usrin iku sepakat berpuluh rubu usrin berarti rubu usri kimatnya rubu usrin iku berapa iku seperempat berpuluh kimati harga puluh ditijau pirang-pirang harta dagangan banda pirang-pirang banda dagangan warikaz lan rikaz wal ma'dan lan ma'dan sebenarnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du.
Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya qawiyyu ya matin wa bisharul zalimin wa amanal khawaibin najina min nahar. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisayyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan nikmat beragam beraneka ragam nikmat kepada kita. Dari mulai nikmat kecil, nikmat besar, sehat panjang umur, sehat lahir, sehat batin, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga di dalam kesempatan malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermuajahah dalam thalab ilmu, dalam ta'lim di Masjid Al-Ikhlas kelas Royal Karawaci ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada di dalam naungan rahmat inayah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran kita baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam nuraniyah, dari alam terang, dari alam kegelapan sampai alam terang benar. Yang saya hormati para DKM, para jajaran-jajaran DKM berikut, para bapak-bapak, para pemuda yang alhamdulillah malam ini bisa hadir di dalam pengajian rutin sebulan sekali ini. Mudah-mudahan senantiasa kita ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan malam ini kita meneruskan yang kemarin, di mana yang bulan kemarin tentang masalah pasal, di mana pasal ini menceritakan, menerangkan tentang masalah harta dunia, yang mana harta dunia tidak akan dibawa ke akhirat, kecuali mana harta yang dibawa ke akhirat itu salah satunya sedekah jariyah dan sebagainya, sedekah jariyah, wakaf dan sebagainya. Jadi malam ini akan meneruskan yang bulan kemarin Pak Ustaz. Mana yang kemarin harta-harta yang wajib dizakati itu ada 6, tapi di sini banyak ya. Ada 6 harta yang wajib dizakati. Yang pertama kemarin mana warna-warni daripada satu hewannya. Hewan itu hewan seperti kemarin sapi, onta, kambing, itu yang wajib dizakati. Tapi kalau punya ternak ayam walaupun jutaan itu tidak usah. Paling di dalam segi perdagangannya, ayam, bebek, penetesan ayam, penetesan apa tuh, harta nih. Jadi supaya bersih maksudnya, jadi supaya suci kembali, supaya bersih deui. Biasanya di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten dan sekitarnya, zakat itu kebanyakannya paling sekitar bulan puasa, menjelang Idul Fitri dan sebagainya. Itu kebanyakannya sekalian pas di situ. Zakat apa ke? Padahal ngomongin padahal nih,
Jadi bisa ngitung haul. Umpamanya kalau dagang misalnya tanggal 1 Januari, berarti ntar 1 Januari lagi. Misalnya menghitung, kan kalau ngitung bulan Hijriah, tahun Hijriah jarang. Misalnya dagang 1 Rojab, ntar 1 Rojab dihitung lagi, jarang. Kebanyakannya nasional, ya orang kita di Indonesia. Kalau tanggal 10 Februari mulai dagang, ntar 10 Februari dihitung, dikalkulasikan lagi. Kebanyakannya di kita mah bukan seperti itu. Engke baelah Jakarta sekalian bulan Ramadan. Tapi kebanyakannya gitu. Ntar aja lah bulan Ramadan sekalian zakat fitrah. Padahal lain lagi itu Pak. Artinya misalnya tanggal 1 Januari harus ngitung dari mulai dagang tanggal berapa tuh. Makanya dicatat misalnya mulai dagang tanggal 1 Januari misal tahun baru. Ntar 1 Januari ke sana dikalkulasikan. Pas di situ posisi kalau mengeluarkan zakatnya. Kalau andai kata nisab. Ini untuk berupaya untuk membersihkan harta-harta yang ada di kita. Yang pertama kemarin satu hewan sudah. Sekarang nakdani. Yang kedua berarti nakdani itu emas perak. Emas perak itu alat belanja. Dulu kan kalau beli ini pakai emas, pakai perak. Sekarang pakai duit. Nakdani itu wahuma azhabul bidon. Jadi emas dan perak. Walau ghairu madruba ini, walaupun tidak dicetak. Kita punya emas nih, berarti tidak dicetak. Batangan berarti oh bengar nih punya batangan segini emas. Semua kamu mana? Cekelan sekian. Punya emas walau madruba ini walaupun tidak dicetak. Artinya kan kalau di toko emas kan isi udah itu di palapa dan sebagainya itu kan udah dicetak. Ini segram, 2 gram, 3 gram. Yang sekarang segramnya berapa itu? Sebut tidak mau emas. Paripin besar-besar paripin. 1.400.000 emas mahal. Coba kalau dulu mah beli itu sebelum corona tahun 2015, sekarang dijualnya udah setengahnya itu. Nah, wala zakata bisa habin hatta yabluqa isrina dinar. Tidak wajib mengeluarkan zakat emas sehingga kecuali sudah nyampe ukuran 20 dinar. Biwazni Makkah dan tahdidan dengan timbangan ukuran Mekah. Tahdid pasti yakin. Sedangkan 1 dinar isnatani wasabuna habbat syairin mutadilatin la qasra alaiha. 2 dan 70 biji kacang syair, 72 biji kacang syair yang sedang la qasra alaiha dan tidak ada jangkang dan tidak ada kulitnya. Tuh susahlah itu mah ngujinya. Makanya setelah diponis di Kementerian Agama di Indonesia, ini nih hasilnya nih. Jadi berapa kata di sini emas itu berarti emas 77,58 gram. 77 gram setengah lebih 8 sampai gram. Pokoknya 77,58 gram. Kalau nggak mau pusing 77 gram setengah, ada setengahnya tuh. Punya emas segitu itu udah wajib dijakatin. Kalau ngomongin ini mah nih, jadi harus nyampe berapa tadi 20 dinar. Dinar kita tidak tahu berapa di sini. Sedangkan 1 dinar itu tuh 72 biji kacang syair. Makanya diponis
nggak tahu Menteri Agama, nggak tahu apa ini di Indonesia. Jadi kalau emas 77 gram setengah, kalau punya perak 543,35 gram, itu pun wajib dizakati. Perak, pertama perak. Nah, itu warna-warni nih, warna berarti beraneka ragam tentang masalah perzakatan. Situ ya, itu berarti wakutia mintor pakai madakot terus walapi pintotin ada tabluko, dan perak pun belum wajib dikeluarkan zakatnya kecuali perak sudah nyampe hatta tabluko mi'atai dirhamin, 200 dirham. Sedangkan 200 dirham itu isruna samaniatun wa isruna rialan, 28 real. Wanis bin takriban hazan in kana fi kulli rialin dirhamani. Ini pun jika semua 1 real itu 2 dirham. Makanya agak-agak pusing kalau mengikuti ini mah. Berapa dan berapanya. Coba kalau real kan 1 real kan cuma 4.000. Sedangkan berarti 1 real tuh istilah realin bukan istin, berarti ada separuhnya. Berarti 28, berapa tuh? 50 real kurang lebih. Makanya diponis dengan di sini. Pokoknya begini, kalau perak itu supaya tidak pusing, kalau kita punya perak nyampe 543 gram, 35 itu berarti kurang daripada ukuran gram, 343,35 gram itu harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Gampang, kalau ngitung di kitab sama itu. Kalau di kitab mengeluarkan zakatnya ruku usri, jadi 1/40. Di sini tuh 1/40. Secara singkat berarti 2,5%. Itu ibaratnya sudah matang. Jadi ini mah sudah matang nih, mengeluarkan zakatnya 1/40, 13. Berarti kalau perak 543 gram itu mengeluarkan zakatnya 13,584 gram. 13 gram setengah supaya beres. Kalau persenan itu 2,5%, sama tuh. Kalau emas 77 gram setengah itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti 2,5% 1/40, berarti 1 gram 9.395. Pokoknya mah 2 gram kurang seletik. 2 gram kurang seletik eta mengeluarkan ieu ahli matematik ya. Jadi pantar itu kan 7, berarti 77 gram. Eta keluarkan yang harus dikeluarkan zakatnya 2 gram kurang sedikit, 1,9395 gram. Jadi kan jadi 2 gram kurang sedikit. Ada tambang emas wajib sama, harta dagang ntar ada di depan, beras ada, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, emas tuh 77 gram setengah. Di sini watajibu zakatu pihulin muharramin, wajib dikeluarkan zakat pihulin muharramin di dalam segi artinya perhiasan yang diharamkan, seperti kahuli zahabin au fidotin, seperti perhiasan emas lirrojuli yang dipakai oleh laki-laki. Laki pakai emas,
Paneta haram hukumna eta wajib zakat. Kalian jasa anting nggak emas kabe. Udah oke, eta wajib zakat. Lamun di awet di perempuan, kalau tidak niatnya nyimpen mah dipakai, walaupun berapa gram pun tidak wajib. Niat make, niat perhiasan. Cuman kan kebanyakannya, misalnya kalau untuk sebatas menghias istri kita, misalnya supaya kelihatannya agak cantik gitu, terus dipakai emas, berapa gram pun tidak masalah. Jadi yang wajib jakatan itu yang disimpan kata. Tuh di sini wajib zakat. Di sininya tentang masalah ini nih, banyak soal ini emas dan perak. Dalam secara singkat tuh. Jadi yang warna daripada yang kedua tadi emas perak. Jangan tuh kalau laki-laki mantul jangan pakai emas. Itu hukumnya haram itu. Bahkan di sini watazibu zakatu bi huliyin muharramin kahuli zahabin aw fiddatin lirajul. Bahwa haram watazibu zakatu itu wajib dikeluarkan zakat. Wal musyirat ini berarti nawabit. Nawabit ini artinya asamilatul sajar, jadi mencakup pada pepohonan, wazar'i bercocok tanam. Wala zakat bisain, tidak wajib mengeluarkan zakat di satu perkara illa birutobin wa inabin, kecuali dalam buah kurma dan buah anggur. Itu yang wajib dikeluarkan zakat. Itu berarti dalam segi pohon ke atas berarti lamun boga buah mangga walaupun buahnya itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Duren sekalipun, duren tidak. Jadi ilah birutobin wa inabin, kecuali rutob itu kurma, wa inabin buah anggur, itu yang wajib dikeluarkan zakat. Buah duku Palembang misal sekebon bukan, nanti buah duren sekarang buah manggis lagi musim, petek walaupun banyak itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang wajib dikeluarkan zakat rutob wa inab, buah kurma dan buah anggur. Wama soluha lil ikhtiar. Nih di sini wama soluha lil ikhtiar, dan makanan-makanan yang layak, yang patut untuk dijadikan makanan pokok. Berarti makanan pokok nih. Minal hubub, seperti daripada warna-warni biji-bijian, kabumin, masa kacangan ya kumin, wasairin, syair, kacang adas, kedelai masuk tuh, wa aruzin, padi, wa adasim, wa suratin, wa yumsin, banyak tuh, wabakilah itu yang wajib dikeluarkan zakat. Ma'aruz, padi sini mah, beras, gandum kayak gitu. Sini mah nih, yang sini mah gabah, padi gagang, beras, gandum, kacang tunggak, kacang hijau. Pokoknya yang biasa. Selain di kita kan beras, makanan pokok. Berarti kan di luar negeri ada yang gandum. Berarti roti masuk mana mah roti? Gandum gitu ya. Gandum berarti kacang tunggak, kacang hijau, kali itu kacang kedelai.
Tuh, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Kalau di sini banyak. Wasurita wujubu antablugo khamsata usu. Disyaratkan untuk wajib mengeluarkan zakatnya itu harus nyampe ukuran 5 sud dengan secara pasti sud. Wahya albun wasitu miati ritlin itu 1600 liter hati. Berarti Baghdadiyatin, bangsa Baghdad, bangsa Irak, Talimbongling ya apa situ. Makanya disingkat, langsung diponis dita di kementerian di Indonesia tentang masalah perzakatan. Jadi gabah itu harus padi. Atau kali aja padi di sini nggak punya padi juga, di kampung banyak. Misalnya berapa hektar di Karawang, jadi dia untuk boga jadi perum di komplek, tapi kan di kampung misalnya punya berapa kotak dan sebagainya. Itu ada biayanya. Gabah itu berarti hasil daripada panen padi yang belum digiling, baru dijemur. Ukur aja itu belum jadi beras nih, serat nih, berarti 1323,132 kg, 1 ton 3 kintal. Pabari ngomong kita nih, boga gabah 1 ton 3 kintal, gabah ya. Jadi baru dipanen, baru dijemur, belum dijadikan beras. Digebotnya itu tuh. Itu 1 ton 3 kintal. Berarti satu ton itu berarti kan 1000 kintal 1 ton. Ini mengeluarkan zakatnya 10% tanpa biaya pengairan. Berarti nggak ada kencing hujan. Berarti 1/10 yang dikeluarkan zakatnya berarti 1 kintal 32 kilo. 1 kintal 132 kilo. 132 kilo itu alias 1 kintal itu 1 timbang dulu. Ada yang kintal, ada yang timbang. 1 kintal 32 kilo. Kalau masih apa tadi? Kalau masih gabah itu berarti padi yang belum digiling, belum jadi beras. Baru panen. Kadang-kadang di perkampungan mah yang dikeluarkan zakatnya masih basah. Kalau bagusnya mah sudah kering. Tuh. Jadi tak perlu asa gitu tak. Wih, kurang panen. Punya sawah nih di kampung padian bisa punya sawah nih, misalnya 5 kotak. Kan di kampung kan 5 kotak, 1 kotaknya 5.000 meter misalnya. Hasil panen dapat 1 ton 3 kintal, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa karung tuh? Berarti yang dikeluarkannya itu 1 kintal 32 kilo, berarti 2,5 karung. 50 kilo yang ukurannya. Itu kalau dapat segitu, kalau dapat setruk tempananang perlu pakai nekpare misalnya banyak, dapat 3 truk misalnya, itu kebanyakannya begini, hasil panen langsung dijual deh, tidak pemikiran zakat. Iya benar eta, tidak pemikiran zakat. Nah, makanya ada begini nih, kenapa sih musibah di perkampungan banyak amat, padahal yang dilihat oleh kasat mata permaksiatan banyaknya di kota.
Tapi kok di perkampungan banyak amat sih musibah, banyak amat sih balai. Yang mungkin salah satu daripada seperti ini, panen-panen di Jakarta mati loh. Diberenda kubusi Allah apa peringatan. Aduh, melihat kasat mata kita permaksiatan itu, dosa-dosa itu banyaknya di perkotaan. Yang kelihatan mata kita di nongkrong tuh, kalau loba baik, loba jasa. Oh, ini yang gempa di kampung banyak, ini di kok ada apa sih? Ada ya so kadang-kadang ya, kadang-kadang mata panen tidak keluar ke zakat. Pan eta ge sarua kewajiban gitu. Tuh, gabah. Sedangkan canda baliung misal panen seton jakatan dah. Jadi mana seton 3 kintal gitu kita lamun gabah. Dikeluarkan zakatnya 10%. 10% itu berarti 1 kintal sebenarnya 1 kintal 32 kilo lebih. Nah, lebih nama 3.132 sampai kilo teh oh gitu. Nah, tanpa biaya pengairan. Bagaimana kalau seperti di Karawang pakai biaya pengairan? Nyawahna pakai pengairan, irigasi yang punya desa no misalnya nih, toh ngaluarkeun zakatna tetap harus diukur dengan tadi penghasilan gabahnya 1 ton 3 kintal, gitu aja dulu ya, sama tuh 1 ton 3 kintal. Di sini mah 1 ton 3 kintal 23,132 kilo ribet. Ambil lambang 1 kintal berarti 1 ton 3 kintal. Tetap segitu, cuman keluarkan zakatnya 5%. Kalau tadi yang dikeluarkannya berapa tadi 1 kintal 32 kilo, sekarang mah dibagi 2 gitu, 66 kilo. Lantaran separuhnya pakai biaya irigasi. Keringanan, soalnya ringannya apa? Bukan ringan, soalnya udah keluar modal dari pertama, bukan serbuk doang. Dasar masuk sekarang serbuk juga susah. Yang punya padi mah paling susah sekarang. Pengen beli serbuk, apa pupuk Korea itu susah sekarang. Harus punya barcode kayak beli bertalin kali. Beli pupuk sekarang nggak harus pakai barcode KTP, KK, kasus. Makanya bapak-bapak kemarin juga tuh nanya di Curug ada nggak pupuk? Ntar kalau kamu pulang ujian sono beli pupuk ya, emang kenapa? Susah, harus pakai barcode yang dengar di kaki-kaki. Pakai barcode susah pakai barcode segala nantinya sedikit ya. Nah, jadi kalau gas masa baru sekarang, baru hari ini gas mah. Nah kemarin itu pupuk agak susah, nggak tahu sekarang. Toh itu padi gabah, berarti gabah sudah tidak ada gagangnya. Padi gagang pun ada, padi gagang pun sekarang adanya cuma di Baduy doang. Padi gagang ayana di Baduy doang, kuarima kakak dulu beliau ayat padi gagang jarang. Apa tuh ani-ani itu begini di etem dulu. Ini ada tuh ukuran-ukurannya. Jadi itu mah kalau dapat 1 ton 6 kintal 31 kilo baru dikeluarkan zakat. Soalnya kenapa? Aduh itu ayah gagangnya. DRM itu dulu di Jawa ada nggak? Di Jawa dulu di sini. Dan ini. itu harus dapatnya 1 ton 6 kintal. Oh, berarti keluarganya sama 10%, sama ukurannya, berarti 1 kintal 63 kilo dikeluarkan zakat supaya bersih. Itu biasa tanpa pengairan. Kalau pakai irigasi setengah daripada itu, 81 yang dikeluarkan zakatnya.
Kata Pak Bakar, kata Pak Ibrahim, entar aja lah keluarin zakatnya setelah digiling, nasi digilingkan, dibawa ke penggilingan itu pabrik. Sekarang seperti itu, jadi bukan gabahnya yang dikeluarkan zakatnya, tapi digiling dulu semua. Setelah dikalkulasikan, alhamdulillah ini panen tahun sekarang dapat 8 kintal 15 kilo. 8 kintal saja. Jadi tidak nyampe 1 ton. 8 kintal 15 kilo. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ini dijadiin beras dulu semua. Itu mengeluarkan zakatnya 81 kilo, 5.758. Pokoknya mah 81 kilo aja yang dikeluarkan zakatnya. 10% kalau tanpa biaya pengairan. Kalau pakai irigasi, tuh pakai diesel dan sebagainya, kita pakai biaya beli solar, talit dan sebagainya, itu 5%. Mau di kampung ya, mau di solar pak, mau di pertalit, yang iya nanti pagi kasawat yang gitu, kolektor lagi di bawah pada pom bensin, pusing banyak kan. Kolektornya di bawah, jam beli bensin merah. Eta nu kos kitu tadi uji dihitung, dikalkulasikan. Itu beras, di kita mah beras adanya beras. Gandum enggak ada gandum, kacang tuak, kacang hijau dan sebagainya itu. Nah zakat nih, tuh ya. Wa amwalut tijaroh, dan selanjutnya sekarang harta dagang. Itu biji-bijian tuh. Biji-bijian itu artinya hasil bumi. Kebanyakannya di tempat kita. Pokoknya yang dijadikan bahan makanan pokok, beras. Kebanyakan banyak yang enggak zakat juga beras. Walaupun dapat tonan tapi tidak memikirkan zakat, 10 amat. Padahal itu untuk membersihkan harta, untuk membersihkan harta. Wa amwalut tijarah, selanjutnya berarti yang ketiga, yang 1, 2, 3, 4 harta dagang. Dagang kurangnya dagang wajib dizakatan. Wahya taklibul mal bil muawadhati liqadri ribi biniyati tijaratin inda kulli tasawubin. Jadi harta dagang di sini yaitu dagang adalah itu membalik orang tema tukar harta liqadri ribi, maksudnya untuk mendapat keuntungan, untung. Biniati tijaratin, dengan niat tijarah indakul ditasawufin. Walhasil kesimpulan anasar tawujub bisa katanya sitatun. Kesimpulan alhasil syarat wajib mengeluarkan zakat dagang. Nah, di sini ada nih. Yang pertama kata di sini ahaduha kaumul mal mamlukan bimuawadhatin. Yang pertama keadaan hartanya dimiliki, berarti milik kita. Bimuawadhatin kasyirain. Sawaun kana bi ardin amnakin amdaini halin amwajalin. Baik itu harta di situ kasyirain seperti mau dijual beli. Sawaun kana bi irdin amnakin amdaini halin amwajal, baik secara kontan jual belinya maupun di sebetulnya ajal itu di tempo. Nah, seperti di tempo atau tijarah. Wasa berarti wasania wujudu niyatu tijarah hal awado. Yang kedua, syarat daripada untuk dikeluarkan zakatnya dagang itu wujudu niyati tijarah, wujud ada niat dagang. Halal muawadah qad yuksadu bi tijarah wa qad yuksadu bi ghairuha.
Pas di mana? Pas memberikan barang dagangannya, itu ada niat dagangannya di situ. Wujud niat tijarah hal mawadoh. Secara kesimpulan kita jarang niat di situ. Muka toko dagang gitu, itu masuk dalam kategori. Ini secara detail satu-satunya. Salisuha ala yaksida bil malin al kiniyah al imsak lil intifa. Yang ketiga, syarat wajib mengeluarkan zakatnya tidak ada maksud harta yang ada itu di kita bukan untuk imsak lil intifa, artinya bukan untuk ditimbun, di lain waktu akan dimanfaatkan oleh kita bersama sekeluarga, bukan itu. Jadi tujuannya untuk dagang ini hanya bukan maksud harta di situ, bukan untuk ditimbun gitu, artinya kira-kira bakal dipakai ke orang yang keluarga, bukan itu maksudnya. Yang keempat, mudi haulin, sudah melewati haul. Jadi haul itu artinya kalau mulai dagang tanggal 1 Januari, entar tanggal 1 Januari, 2 Januari itu sudah harus mengeluarkan zakatnya. Min waktil milki tuh. Naam in malakahu bi aini naqdin nisobul. Jika walaupun kata di sini tadi sudah melampaui masa haul. Haul itu dari mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai tanggal 1 Januari 2026, misalnya 1 tahun. In malakahu bi aini naqdin nisobul, jika harus melakukan zakat, kita harus mengeluarkan zakat pun kalau kita memiliki nisob, artinya udah nyampe nisob dagangannya. Wabi milki bagi ka'anisaro bisrina miskolan arabina samatan tuh berarti ada 20 miskol. Yang kelima, syarat wajib mengeluarkan zakatnya ala yaruda jami umali tijarah bihasain haul ila naqdi. Jadi jangan tengah-tengah tahun. Begini, yang kelima, ulah dibalikkan sakabe harta dagang bihasain haul di tengah-tengah haul ila naqdin min jinsin maya kamu dijadikan duit deui. Harta dagang yang didagang oleh kita dalam jangka mau setahun tuh, dan apa nih? Pas tengah-tengah dagang ini barang dagangan ditukar balikan lagi sama kita, sama apa? Sama duit misalnya tuh, udah beres lah. Maksudnya mung zakat kita. Tuh, jadi khomisul ala yuroda jami umali tijarah bil asral ila naqdin min jinsi ma yakamu bihi. Yang keenam, antablughu qimatu ayyul haul nisoban, nyampe harganya uang dagangannya itu nyampe akhir haul nisob. Udah nisob. Ruku usrin urut tijaro. Jadi tidak mengalami bangkrut terus. Perlu dihitung harta dagang. Nah di sini yang wajib dikeluarkan zakatnya ruku usri qimati urut tijaro. Saja di sini ruku usri 1/4 daripada harta dagangan yang dimiliki. Bangun yang secara singkat harta dagang dengan modal emas. Kurukan emas genelan misalnya ya orang dagang wari emas 1.400.000, 1.500.000 misalnya. Tinggal dikalkulasikan doang lamun dagang dia mangke 100 juta mulai dagangnya. Iya wayah haul teh pisahkeun heula mana pisahkeun modal. Kitu dengan secara singkat
modal misalnya 50 juta bisa kenalan tak 50 juta supaya ulah pusing ayo lanjut dina harta dagang tadi kalkulasikan kurang iya nggak tahun dia ujina dikalkulasikan dihitung iya nyampe 77 gram 77 gram setengah ada kalau zakat kita tak sing kita. Jadi harta dagang tuh 77 gram setengah. Ya baik deh. Misalnya orang dagang modalnya ini secara singkat, secara kesimpulan kalau ngikutin ini lama. 2,5% sampai itu harta dagang kita. Nah, jadi ya modal misalnya 50 juta dagangnya, makanya sampai dagang kudu latihan ilmu dagang. Iya nih bos kia ya, jelema betul apa? Untung lebih untung. Nah 50 juta, iya bisa kena 50 juta, dikalkulasikan kurang. Sakit itu 50 juta. Yang setahun, hitung barang dagang nu ayah. Anu ayah berarti yang ada tuh, misalnya baju, misalnya kaos dan sebagainya. Jual sepeda motor dan semua kabeh itu enggak dihitung kita nyampe sekian doang enggak 77 gram setengah yang ada tuh itu wajib dikeluarkan zakatnya. Duit yang dipinjamkan selama dagang setahun ada misalnya di Pak Umar 10 juta itu terus apalagi misalnya yang kayak gitu dong tilopan orang mah nah jadi orang dipisahkan ya deh modal kerja dagang lamun dengan modal emas misalnya 77 gram saya ngomong tuh nih 80 juta pokoknya oke modal dagang 100 juta set tanggal 1 Januari 2024, 2025, 2026, 1 Januari itu 100 juta cekal heula eta modal sejuta nyampe modal tak eta kan zakatan uji dihitung juta nyampe 77 gram setengah lamun dikana emas ke mah eta wajib mengeluarkan zakat 2,5% itu kita hitung dah duit anu di bank itu hitung duit anu diinjam itu kecuali duitnya selama dagang teh geus dipake meuli taneuh eta mantep dah teu kahitung ke bagian keuntungan selama dagang teh pade makanya kata orang tua dulu juga begini lamun nek makaya mah keur dagang ulah wakang itu loba misalnya langsung nah selama dagang aya untung dibelikan kurang tanah sama untung dibelikan mobil keuntungan eta terhitung tah fungsi itu tah artinya ke bagiannya lain-lain lagi kalau dibeli misalnya taksi online misalnya ke yang dihitungnya bukan itunya tapi hasil penghasilannya ada lagi bagian zakatnya. Mau dibeliin motor dan sebagainya itu mah tidak dihitung sama nih 77 gram setengah di sini jadi haul jadi di sini persyaratan itu ada haulnya jadi komisula kata di sini mana cek tadi sadison tahu kimata akhir haul jadi ke kudu nyampe yang keenam persyaratan wajib mengeluarkan zakatnya ini sudah nyampe tuh sudah nyampe di mana sudah nyampe akhir haul dengan harga dengan nisab jadi nggak nyampe nisab awal atau sedikit artinya kurang nisab tetap itu keluarkan zakat nisabnya sama kalau mau dikeluarkan di sini nisabnya 77 gram setengah dagangnya kudu zakatan dari zakatan mah kotor ge dagangna ge
lauk asin misalnya delan terasi pan lumayan terasi ada sapan tenor mah satu ngirim terasi pan duit kabeh edan. Walaupun dagangnya seperti itu, misalnya naon dagang anu bikin jijik sama kita kayak gitu tuh, tetap itu menurut di ilmu fikih di agama itu wajib dikeluarkan zakat. Kalau sudah melalui haul artinya sudah nyampe 1 tahun, terus sudah nisabnya berapa tak? 77 gram setengah. Sedangkan di Indonesia ini bukan 77 gram setengah, masalah tingkatnya misalnya 85 juta, 90 juta. Sedangkan di Indonesia yang dagang ini udah miliaran. Waktu itu keluarga zakat. Yang lamun ngeluarkeun zakat eta kos gitu. Berarti tanya pabrik-pabrik KWG depan perusahaan KWG apa mungkin oleh negara dibentuk perpajakan gitu ya? Eta lain deui, eta lain. Lain deui eta. Artinya misalnya sama pemerintah pajak seberapa misalnya sepabrik posisinya di Tangerang kan lain deui lamun di Tangerang pabrikan ke pajak lebih deui lamun di Pandeglang ngaletikan dirangkas ngaletikan kayak kemudian kayak di Bekasi misalnya di Karawang kemudian itu kalau dimasukin ke sini atau nggak masuk itu nggak masuk. Mungkin di dalam segi pemerintah udah itu nggak apa-apa dijadikan Jakarta aja meureun teh nyonteng tah. Lain lagi tuh mah. Doh, jangan mentah. Jakat. Jadi walaupun yang didagang itu kita buka perusahaannya, misalnya barang yang menjijikan. Seperti tadi ada terasi, misalnya yang cebrek-cebrek ini yang kecilnya ikan asin misalnya. Atau di pasar yang lemun Jakarta pun ngopi nuh Jakarta. Ustad medesal itu bulan ustad Jakarta. Eta pas kita difungsikan susah itu untuk memfungsikannya, padahal sedikit tuh 77 gram setengah doang. Jangan heran, jangan kaget. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak pedagang-pedagang misalnya yang bangkrut dan sebagainya. Itu artinya kalau menurut kacamata orang mah misalnya dolar naik. Kalau menurut kacamata kita sekarang ada COVID, ada corona dan sebagainya, itu akibatnya misalnya tetap kalau di dalam segi agama mungkin tidak menutup kemungkinan tidak mengeluarkan ininya. Jadi ada itu efek sampingnya, ada imbasnya. Nah, zakat. Atau warung ge sarua, warung leutik. Warung Madura tidak Jakarta kabeh. Tangerang gitu. Si bosna coba sok Jakarta tilok di lemburna. Warung Madura banyak di Tangerang ini. Dihitung selebih di 1.000. Sedangkan itu satu warung atau lebih 100 juta. Tadi lebih doang lah ya dia gitu. Lebih 100 jutanya lebih kan. Tadi itu tidak dihitung men. Udah puasa sampai genti pada karena. Udah puasa sampai genti pada karena mau merek THR. Itu wajib uji kosi mah. Pan sama itu jadi bukan dagang ininya ini, tapi dikalkulasikan dari modalnya, dari ininya. Adapun masalah mengeluarkan zakatnya terserah itu mau di mana, cuman ada lebih etis dan lebih apanya sebenarnya usaha di dia dan semoga situ konsiket ke pemerintah tadi pada-padakan kubajinas, kubajis dan sebagainya itu maksudnya. Banyak pedagang-pedagang. Makanya ulama akan nyalahkan sasahan dan sebagainya. Misalnya banyak ini, banyak itu, musibah bukan satu manusia, bukan satu orang doang.
itu wajib uang walau tijaruk usin kimat walau tijar pain malakat binakbin waladunan nisobin umimat di walabuda min takwim min al-falam yablug nisoban lam tadi bisaka syakatan warikaz wal ma'dan wallahu alam bisawab. Sedikit lagi nih ada nyelap nih. Berarti rikaz itu temuan-temuan yang madan sama temuan-temuan. Parun tajibu zakatul fitri birroki waktu tamamil guru. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah biidroki waktu tamamil guru apabila kita bertemu dengan waktu sempurnanya guru terbenam matahari min akhiri yaumin min Ramadan daripada akhir bulan Ramadan ma idroki juz'in qoblahu dan menemukan satu juz sedikit sebelum bulan Ramadan. Begini, sekarang zakat fitrahnya nih, wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila seseorang menemukan waktu sempurna guru terbenam matahari dari akhir Ramadan. Ma'a idroki juz'in qoblahum min Ramadan dan menemukan satu juz sebelum habisnya Ramadan. Contoh kaman mata badal guru seperti orang yang meninggal setelah maghrib akhir Ramadan. Berarti maghrib akhir Ramadan malam takbir. Misalnya dengan secara singkat, Pak Jahed meninggal. Kapan meninggalnya? Setelah maghrib akhir Ramadan. Itu wajib keluarkan zakat. Sakan mau zakatan hiru, dia mana jaga keburu maut. Berarti Pak Jahed itu menemukan apa? Artinya menemukan dua sisi. Sebelum maghrib pun tahu tadi. Setengah 6 tadi mau ngabuburit setengah 6. Barang matas maghrib maut, matas buka obat teuing misalnya. Kesebuhan teuing habis buka. Mati, ada yang meninggal. Itu sedangkan belum zakat fitrah, itu wajib zakat fitrah. Nah, walaupun zakat fitrah untuk keluarga aja jangan cangkang buruk kamu maut. Kamu tak berburu. Au ma'ahu duna man ulida ba'dahu. Tentunya dia au ma'ahu berarti au ma'ahu. Nah, au ma'ahu itu berarti man mata ba'dal guru au ma'ahu atau serta maghrib pas maghrib sama tuh ya. Pas maghrib meninggal itu pun sama. Wajib mengerjakan. Duna man wulida ba'dahu, beda masalah kalau anak dilahirkan setelah waktu maghrib malam takbir, itu belum wajib dikeluarkan zakat. Zakat fitrah alhamdulillah pas malam takbir punya dede bayi tuh jam 7 habis maghrib baru juga mau taraweh bapaknya mau taraweh, mamahnya ngelahirin. Eta sior dirinya itu wajib dikeluarkan zakat fitrah, tidak wajib, cuman nggak enak perasaan. Kalau ngomongkan wajib mah belum, cuman gimana gitu hati. Eta sekarang fitri ada zakat fitri tadi. Eta berarti malam Idul Fitri lahir nata. Eta malam Idul Fitri. Nah, eta soalnya dari keluarga teh anak-anak fitri misalnya Ramadan tadi Ramadan. Ta eta lamun Idul Fitri tah malaman fitrah, malam takbir lahir itu belum wajib
zakatan fitrah si bayinya. Cuman sebagai orang tua teh nggak enak, takut fitrahan baik hongus lah, saya pikir 50.000 di sana tuh. Allah ala kulli harin wa abdi sugir wa kabirin illa khamsatu. Di sini. Jadi itu sama tuh. Jadi tajibu zakatul fitri bil waqti tamamil qulub bil yamin min Ramadan. Tadi yang meninggal setelah maghrib atau berbarengan dengan maghrib, atau itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau bayi yang dilahirkan setelah maghrib tuh, atau barang pas maghrib eta gente talam kumaha mungkin kalau meninggalnya sebelum maghrib, sebelum pan ini tadi sesudah maghrib malam takbir meninggal, itu wajib zakat. Sebab itu Pak Jahit menemukan akhir Ramadan sore akhir Ramadan betul menemukan awal Syawal. Tapi kalau meninggalnya sebelum maghrib, sebelum, berarti itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat, soalnya yang wajib mengeluarkan zakat itu pas wajib mengeluarkan zakat fitrah pas malam takbir setelah beres maghrib wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Begitu juga misalnya nih bayi dari bayi lahirnya sebelum maghrib jam 5 ya sebaliknya ya jam 5 dah bari mata ngabuburit janjan maghrib 20 menit deui ndek maghrib mau maghrib ngelahirin tuh dede bayi tuh eta si bayi berarti menemukan akhir Ramadan. Sebelum maghrib itu akhir Ramadan tuh, sebelum maghrib itu sudah lahir, berarti kan ntar menemukan akhir Ramadan dan awal Syawal setelah maghrib itu, maka itu bayi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya sama orang tuanya. Mungkin sampai di sini pengajian, mudah-mudahan malam ini mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ya karim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa yaqinan wa zidna ilman nafi'an wa yaqinan wa zidna ilman nafi'an wa yaqinan warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana ulama as-solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa
أجمعين اللهم صل سلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.